ابھی ججز کو خط جو ہے وہ موصول ہوئے ہیں، ان میں کسی میں پاؤڈر جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، کسی میں پسٹل کا کوئی نشان ہے، اور اس طرح سے پریشرائز کیا جا رہا ہے. کیا ویسے تو جج صاحبان جو ہیں ہمارے معاشرے میں ہائی کورٹ کے جج صاحبان کے ساتھ اس وقت پہ یہ کام ہونا جو ہے انتہائی قابل مذمت ہیں. اور دوسرا میرا یہ کمنٹ ضرور ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی تو ابتدائی عشق ہیں، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. یہ لیٹر، یہ دھمکیاں ان جج صاحبان کی حوصلے کو جو ہیں وہ کم نہیں کر سکتے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جج صاحبان جتنے بھی ہیں اب کھڑے ہو کے سٹینڈ لے لیا، اس کے بعد بس سٹینڈ لیں گے اس کے سب یہ غیرت حمیت کا بھی یہی تقاضا ہے. یہ اپنے دیکھیں ناٹ گو بیک. اچھا وکلا ہمیشہ جو ہے وہ بھی اس طرح محبت بھرے پیغامات موصول ہوتے تھے ہر ماحول پہ، ہر ضلع پہ، ہر علاقے پہ دار و بدار کرتا ہے. اچھا مروت صاحب، وکلا ہمیشہ تحریکوں کا حصہ بنتے رہے ہیں، گھٹیا مخالفین سے واسطہ پڑا ہے. وکلا ہمیشہ تحریکوں کا حصہ بنتے رہے ہیں، بہت زیادہ جوش و جذبے کے ساتھ جو ہے وہ تحریکیں بھی شروع کی ہیں، لیکن اس دفعہ کیا وجہ ہے کہ اس حد تک، اس نہج تک کام آ گیا ہے کہ ججز کو بھی دھمکیاں مل رہی ہیں لیکن وکلا جو ہے وہ سٹینڈ نہیں لے رہے؟ کیا وکلا آئیں اس پہ تفصیلی بات آگے کرتے ہیں. مینڈیٹ چوری پہ قیادت اس وقت خاموش کیوں ہے؟ کیا عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ ایک دم چپکی کیوں؟ واحد جو جس چیز کی طرف خان صاحب کی نظریں ہیں، جو وہ چاہتے ہیں پی ٹی آئی کو کہ وہ کریں، وہ ہے احتجاج. نہیں وہ بند ہے احتجاج. ہیلو، عدت والا کیس اتنا ہی سٹرانگ ہے جتنا لفظ سٹرانگ ہے. عدت کا کیس ایک مذاق ہے اور اخلاقیات، ہماری معاشرتی اقدار کا انہوں نے بلاತ್ಕಾರ کر دیا. یہ کیا انہوں نے؟ وہ مانیکا صاحب کو لے آئے، ان نوکر کو لے آئے، خان کے نوکر کو لے آئے. یہ انسانیت سے گری ہوئی حرکتیں تھیں. یہ عدت کیس جو ہیں، میں چونکہ اس میں وکیل رہا ہوں تو مجھے علم ہے کہ یہ عدت کیس قانوناً چل ہی نہیں سکتا تھا. جج صاحب نے بالکل قانون کو پامال کیا ہے، اور جو 6 جج صاحبان نے لیٹر لکھا ہے نا کہ محتاط عدلیہ پہ پریشر ہے، یہی فیصلے آنے تھے. خبر منی کا تو کہتے ہیں میرا گھر تباہ ہو گیا ہے، میں اجڑ گیا ہوں، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. خاور مانیکا جیسے شخص کے لیے کوئی جواب دینا بھی میرا خیال ہے کہ میرے گریس سے مطابقت نہیں کرتا ہے. جو اس شخص نے کیا 2017 میں اس نے بیان دیا، 6 سال بعد آ کے اس نے دوسرا بیان داغ دیا. اور ایک شخص جو ہیں جب اپنی شرم اور اپنی غیرت اس طرح عوام میں آ کے صرف اور صرف بلیک میلنگ کی وجہ سے عوام کے سامنے آشکارا کرتا ہے، اس شخص کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، اس شخص کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. بہرحال ایک مکروہ کردار ہے. اچھا، علی امین گنڈاپور اور خان صاحب کی بھی گزشتہ روز جیل میں ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات کا کیا مقصد تھا؟ کن امور پر بات چیت کی گئی؟ اس حوالے سے آپ کے پاس انفارمیشن؟ مجھے اس کا علم نہیں ہے. علی امین خان صاحب سے ابھی تھوڑی دیر پہلے میری بات ہوئی ہے، لیکن مجھے ملاقات کے حوالے کا علم نہیں ہے. شکریہ. اچھا، جو کمپین کرے گا 10 گنا کمپین اب کریں گے، جو گالی دے گا اس کو موقع پہ جواب دیں گے. 5 تاریخ آنے گا. ایک منٹ، 5 آپ نے کہا ٹویٹ میں 10,000 لوگ جو ہیں میں نے انلسٹ کیے ہیں، ان کی ٹریننگ جاری ہے. ان میں سے کوئی 4,500 لوگ سوشل میڈیا میں فیس بک پہ تھے، ان کو ٹویٹر پہ لائے ہیں. اور انشاءاللہ جو ہیں اس 10,000 کے بعد بھی ہم اس کو فردر ایکسپینڈ کریں گے. تو یہ والنٹیئرلی کام کر رہے ہیں یا پھر پیسے معاوضہ وغیرہ؟ سارے والنٹیئر ہیں. اس میں تقریباً 5,000 لگ بھگ لوگ میرے اپنے حلقے سے ہیں، بہت سارے میرے اپنے قبیلے کے ہیں. آئی نیڈڈ دیئر ہیلپ، مجھے ان کی مدد درکار تھی. اچھا شیرالدین مروت صاحب، 6 تاریخ کو پریڈ گراؤنڈ میں آپ جلسہ کر رہے ہیں، بڑی تعداد سننے میں آ رہی ہے، لیکن کیا قائدین میں سے باقی جماعتوں میں مولانا فضل الرحمان کو یا شیخ رشید کو دعوت دیں گے؟ ان کی بھی سوچ آپ کی طرح ملتی جلتی ہے؟ میرا کام جلسے جلوس، احتجاج، ریلی، ان سے میرا تھا. کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے یہ خان صاحب فیصلہ کرتے ہیں، اور اس کے لیے دوسری ٹیم ہے. دعوت دینا، بلانا
शेर अफजल मरवत साहब, खान साहब की डायरेक्शन पर आप जलसा करने जा रहे हैं, आपको जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, तो जो अहम खिताब होगा, खान साहब तो ज़ाहिर सी बात है अडियाला जेल में है, उनकी जगह अहम जो लीडिंग खिताब होगा, स्पीच होगी, वो किसकी होगी? आप करेंगे खान साहब के बिहाफ पर या कोई और करेगा? नहीं, पूरी क़यादत करेगी ना। अब जो लास्ट स्पीच होती है, जो खिताब आवाम को पसंद आए वही खिताब जो है ना। आखिरी खिताब खान साहब करते हैं ना, तो आप जब जलसा होगा तो आखिरी नहीं, खिताब कौन आखिरी पे करेगा? नहीं होगा। जिस ज़बान से अल्फाज ऐसे निकलेंगे कि वर्कर को पसंद आए, पाकिस्तान की तर्जमानी करे, वो खिताब माना रहा। कितने के लोग आ रहे हैं इस जलसे में? कहाँ तक कारकुनों को दावत दी जा रही है? हम तवक्को रखते हैं लाखों की तादाद में लोग आएंगे, इजाज़त इसकी मिल चुकी है, और इंशाअल्लाह अगर खुदा न ख्वास्ता कोई तारीख़ की तब्दीली फिर हुई, अदरवाइज हम इसको 6 तारीख को करेंगे। अस्मा बुखारी ने कहा है कि हम पंजाब हुकूमत से 3 अरब रुपए का एक हेलीकॉप्टर लेने लगे हैं जो कि आवाम की खिदमत में इस्तेमाल होगा। आवाम की खिदमत करना इनको सही तरीके से आता है, इसलिए तो 3 अरब का हेलीकॉप्टर ले रहे हैं। हेलीकॉप्टर तो 10 करोड़ में भी आता है, लेकिन 3 अरब का इसलिए ज़रूरी है ताकि वही 3 अरब रुपए जो हैं टैक्सों की शक्ल में आवाम की काल उधेड़ने के लिए लगाए जाए। आपको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नामजद किया गया अपोजिशन की जानिब से, कमर कस ली आपने मरवत साहब? नोटिफिकेशन होने दें, इसके बाद कमर भी कस लेंगे। हाँ। अच्छा, ईद के बाद के आपके क्या प्लान्स हैं? किस तरह से जो है वो मामलात लेकर चलेंगे? जलसे करेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, किस तरह की स्ट्रेटजी सब कुछ करेंगे। लाहौर और कराची में इब्तदाई बड़े जलसे करेंगे, और कल इस हवाले से पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी हुआ, इसमें मैंने इस्तदा भी किए हैं कि जो लीडर हजरात इस एहतजाज में मेरे साथ आना चाहते हैं वो वॉलंटियर कर लें, क्योंकि अब ये एहतजाज एक बंदे का काम नहीं है, सब ने मेरे साथ निकलना होगा। अच्छा, मौलाना साहब ने थोड़ी सी बड़े सीनियर जज थे आपके बड़े फैसले बोलते रहे हैं कि जजेस ने जो 6 जजेस ने खत लिखा है, वाकईतन जजेस के ऊपर इस तरह के प्रेशर होते हैं, आपके ऊपर भी इस तरह का कोई प्रेशर था? हमारे दौर में पाकिस्तान का निज़ाम इतना घटिया नहीं हो चुका था। मैं 20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। अब जो पाकिस्तान का निज़ाम है, ख़ुसूसन 2 साल से, वो निज़ाम तो नहीं रह गया, माफिया बन चुका है, तो लिहाजा। अच्छा, मौलाना साहब ने कहा है इसको आपने जो ना मुस्तरद किया है कि ये ना हो फुल बेंच की आपने मुतालबा किया है, तो कल तो समाअत होने जा रही है फुल कोर्ट। अगर फुल कोर्ट हो तो बेहतर है, अदरवाइज 7 रुकनी बेंच भी काबिल कबूल तो है। 2 जजेस तो वो हैं जिन्होंने इंक्वायरी कमीशन बनाने का कहा था कि इंक्वायरी कमीशन तो हो ना, चीफ जस्टिस साहब खुद भी हैं। वो एक अलग उनकी राय थी, लेकिन जब बेंच पे बैठेंगे, हक़ाइक़ उनके सामने आएंगे, तो उनकी अदालती राय जो बनेगी वो उस वक्त की बात है। तो अच्छा, उनके खिलाफ फैसला आता तो फिर आए ना। देखिए, जज साहिबान अपनी राय में आज़ाद होने चाहिए, जो उनको मुनासिब नज़र आए, जस्ट नज़र आए, वही उनकी राय होनी चाहिए। तो लिहाजा कोई प्रेशर जज साहिबान पे, बेंचेस पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली डालना जो है ये कतई मुनासिब नहीं है। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान ने शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में कहा है कि तहरीक इंसाफ के रवैये में मस्बत तब्दीली आई है, तो क्या इस तरह के मामलात नहीं हो सकते कि इकट्ठे मिल के जिद्दोजहद करें, क्योंकि वो भी इलेक्शन में धांधली के ख़िलाफ़ जो है वो कर रहे हैं, आप लोग भी इस पे जो है वो बरसरे पेकार हैं। एक चीज़ की कन्फ्यूजन है मुझे, मौलाना साहब का मुकाबला तो हमारे साथ हुआ है, उनको तो आरा पिटिया ही नहीं है। अगर वो धांधली के अलम बुलंद कर रहे हैं तो क्या वो धांधली हमने की है? लेकिन वो कहते हैं कि ये इलेक्शन तो इमरान खान जीता है और जिनको जीता है उनको हुकूमत मिलनी चाहिए, जो हुकूमत में बैठे हैं वो सही तरह नहीं जीते हैं, फार्म 47 की पैदावार है, वो इस बात को तस्लीम करते हैं। अगर वो ये तस्लीम करते हैं फिर उनके धांधली का बयानिया ज़रा बढ़ जाता है। अच्छा, ईद के बाद तो वो जमीयत उलमा इस्लाम और जमात इस्लामी मिल के जो है एहतजाज के लिए बाहर निकल रहे हैं, ऐलान किया हुआ है, तो उनके साथ चलेंगे? हाँ, इंशाल्लाह। अच्छा, के साथ शेर अफजल मरवत साहब, पीटीआई और इमरान खान के हक में इस वक्त हवाएं बहुत तेज़ी के साथ चलना शुरू हो चुकी हैं। गुज़श्ता रोज़ का फैसला आपके सामने है, हमाद अजहर भी सामने आ चुके हैं, बुशरा बीबी की भी जो सज़ा है वो मुअत्तल हो चुकी है, तो काफ़ी मामलात बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। तो ये मेरिट पर सब कुछ हो रहा है या कोई बैकग्राउंड में मामलात चल रहे हैं आप लोगों के, या बैकडोर में? हमें बेयर मिनिमम रिलीफ मिलती है, बेयर मिनिमम जो कम अज़ कम हो सकती है, और जब वो भी मिल जाती हैं तो फिर आप इसको डील का नतीजा करार देने लगते हैं। यानी कि अब अदालतें जो हैं उनके हर फैसले पे शक किया जाना जो है वो भी इंतहाई नामुनासिब है। इसमें क्या हमें डील दरकार है? कौन सी डील?
کیا رہ گیا ڈیل کرنے کے لیے؟ وہ ریزرو سیٹیں تک انہوں نے چھین لی، مینڈیٹ چوری کر لیا، 2 سال مارا پیٹا، لیڈر جیل میں ہیں، ان کی بیگم جیل میں ہیں، ان کے رشتہ دار جیل میں ہیں، کیا سٹیکس رہ گئے ہیں ڈیل کے لیے؟ اگر اچھا، جس سائفر طرح میں ریلیف آج مل جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کتنا وقت لگے گا باہر آنے میں عمران خان صاحب کو؟ پھر وہ جو عدت کا کیس ہے اس میں سزا معطلی، اور یہ جو القادر یونیورسٹی کیس ہے اس میں بیل۔ عدت والا کیس جو ہے کتنا سٹرونگ ہے؟ کیا اس میں آرگومنٹس ہیں؟ کیا گراؤنڈس کیا ہیں اس کیس کے؟ کتنی دیر خان صاحب اس میں